영화라는 위대한 꿈의 시작, 파벨만스입니다. 태어나 처음으로 영화관에 가게 된 6살 세미. 잔뜩 기대를 하고 간 미지의 세계였지만 덜컥 겁이 나고 마는데요. People. You said the people in the movie are gigantic. Oh, because of the big screen they're on, but they're not real, right? Movies are dreams, doll, that you never forget. You just wait and see. When it's over, you're gonna have the biggest, sloppiest smile on your face. 다행히 엄마의 따뜻한 설득 덕에 무사히 입장하게 된 극장. What's that? Second section. 걱정과 달리 영화에 완전히 몰입하게 된 세미는 생생한 기차 추돌 장면에 매혹되게 되죠. 꿈나라보다 더 깊게 빠져들었던 영화나라의 잔상. 며칠 후 한우카 기념 선물로 기차를 선물해준 아빠 덕에 세미는 그 밤 특별한 계획을 세우게 되는데요. 꼬마 감독의 호기심이 빚어낸 대소동에 엄마와 아빠는 혼비백산. They're precisely engineered toys. You can play with them when you've learned to treat them with respect. I do respect them. I love them. But I need to see them crash. That's why he needs to watch them crash. He's trying to get some kind of control over it. 아빠와 달리 세미의 마음을 정확히 읽고 있던 엄마는 다음 날 특별한 제안을 합니다. Sammy, we're going to use Daddy's camera to film it. Only crash the train once, okay? Then after we get the film developed, you can watch it crash over and over till it's not so scary anymore. 드디어 6살 꼬마 감독판 지상 최대 쇼 시사회가 열린 옷장 영화관. 관객은 세미와 엄마 단 2사람이었죠. Golly. I thought that was the greatest show on earth. More. Head back, open. Kitty corner. 그날을 계기로 본격적으로 영화에 빠져든 꼬마 감독. 동생들을 배우 삼아서 카메라에 담기 시작하는데요. Stop! 아빠의 이직으로 이사 오게 된 애리조나에서 어느덧 10대로 자라나는 내내 점점 자라나게 된 영화인의 꿈. Hey, Sammy, Stand and deliver. what kind of movie are we gonna make? Stand and deliver. 감독부터 촬영, 편집까지 손수 다 해낸 열정 부스터 세미. 나름 기대에 차서 홀로 내부 시사를 하던 날이었죠. 그토록 공들여 만든 작품이건만 마음에 차지 않는 리얼함. Fake. Totally fake. 답을 찾지 못해 고심하던 시간 속에 우연히 그 돌파구가 찾아옵니다. Oh, great. Just great. Well, that decides it. I'm going to play the program from memory tomorrow. 구멍난 악보를 보고 떠올라버린 신박한 아이디어. 결과는 기대의 그 이상이었죠. How'd you do that? 총을 쏘는 순간 필름에 구멍을 뚫어서 빛을 만든 세미의 편집 마법이 모두를 감동시켰던 그날. 그로부터 얼마 후 It's a Mansfield 8mm movie editor. That's what you wanted, right? Now I need a favor in return. I want you to make a camping trip movie. You can learn how the editing machine works while you do this. It'll make your mom feel better. Yeah. 외할머니의 갑작스러운 부고 이후 우울증이 찾아온 엄마를 위해서 세미는 모두가 즐거웠던 순간을 영화로 만들기로 하는데요. 곧 촬영을 앞둔 영화도 있기에 얼른 끝내야겠다는 다짐으로 이어간 밤샘 편집 작업. 그런데 뭔가 이상합니다. 처음에 세미는 두 눈을 의심했죠. 하지만 결국 눈앞에서 마주하고만 엄마의 비밀. 비극이 되어버린 현실. 세미는 과연 어떤 선택을 하게 될까요? 100번째 문화시민은 거장 스티븐 스필버그의 파벨만스로 문을 열어봤습니다. 일단 그냥 간단하게 저는 할리우드가 사람으로 태어나면 스티븐 스필버그 같아요. 아하. 제 생각엔 그런 생각이 들고요. 그다음에 이제 스필버그는 어려서부터 이제 영화 천재 소리를 들었던 사람인데 이 조스 그리고 스타워즈가 나오면서부터 생긴 말이 블록버스터입니다. 그 전까지는 블록버스터가 없었고요. 그 이외에 본인의 기록을 본인이 계속 능가한 것처럼 뭐 E.T.라든지 주라기 공원이라든지 뭐 수많은 영화들이 있고요. AI까지 뭐 좋은 영화들이 너무 많아서
정말 할리우드 그 자체인 탁월한 거장 감독이죠. 흥미로운 것은 파벨만스는 본인이 직접 시나리오를 썼거든요. 근데 스필버그는 시나리오를 거의 안 써서요. 이 영화 바로 직전에 시나리오를 본인이 직접 썼던 본인의 영화가 AI예요. 아, 한참 전이네요. 그러니까 벌써 20년이 넘었잖아요. 네, 네. 사실은 스필버그는 연출만 하기에도 바쁜데 본인이 직접 각본까지 쓴 것은 그 영화에 대해서 그만큼 애정이 크다는 얘기고 네. 그런 측면에서 보면 파벨만스가 스필버그한테 어떤 의미가 있는지를 짐작할 수 있는 측면이 있습니다. This is the life. 예, 엄마는 저 장면을 보고 이게 인생이지라고 했는데 영화를 다 보고 나면 저게 인생이 아니고요. 저건 미화된 인생이죠. 그것이 이 영화의 하나의 핵심입니다. 영화를 통해서 미화시킨 엄마의 인생이죠. So beautiful what you made, darling. You really see me. Fable, my God! For weeks now, it has been nothing but disrespect from you. Disrespect? Why are you being such a little to me, David? To hell, I'm your mother. I wish you weren't! Sammy, please talk to me. Tell me what's happening. Do you have any idea how much I love you? 엄마의 비밀을 아는데 그 얘기를 말로는 못하는 거예요. 스필버그가 할 수 있는 건 영화를 통해서 말하는 거죠. I won't tell. I won't. I won't tell. 저는 파벨만스를 보면서 음악도 너무 멋진 거예요. 네, 뭐 영혼의 친구라고 해야 될까요? 바로 존 윌리엄스인데요. 존 윌리엄스는 지금 살아있는 모든 영화인을 통틀어서 네. 아카데미 후보에 가장 많이 오른 사람입니다. 음악으로. 네, 음악으로. 이럴 정도로 모든 부분을 통틀어서 가장 많은 부분의 영화 역사상 두 번째로 오를 정도로 위대한 그런 음악가라고 말할 수 있을 것 같고요. And then for Johnny Williams and me, we worked together for 50 years, starting in 1972. Well, when I played this theme, which is a theme for mother and child, I looked up at him. He was standing here and he wouldn't speak. He was starting to weep a little bit. I was moved that he was so moved. 여기 실제로 그 어머님께서 네, 연주하셨던 그렇다고 합니다. 곡이라고. 네, 뭐 듣기만 해도 눈물이 날 것 같은 그런 아름다운 선율이죠. 와, 간 내려서 그런지 원조향이 제대로 느껴지네요. Cut! Great. Now, your men, they've been wiped out, okay? Because they trusted you and they loved you. Now, you're just looking at this thing that you've done. And you can't save them anymore. Because they're all dead. Wow. That's real gung-ho. 이 영화 속에 등장하는 영화들은 실제로 스필버그가 다 찍었던 영화입니다. 10대 시절에. 이 작품은 단편 영화인데 이스케이프 노웨어라는 작품인데요. 저 당시엔 굉장히 블록버스터로 찍었을 거잖아요, 저 규모면은. 소년이 만든 것 치고는 규모가 굉장히 컸겠죠. 스티븐 스필버그 감독이 풀어낸 자전적 이야기였던 것만큼 자기 자신을 연기한 배우 캐스팅이 굉장히 좀 고심했을 것 같다는 생각이 들어요. 신인 배우였죠? 자기 자신을 연기한 세미. 그 배우, 세미. 그렇습니다. 가브리엘 라벨이라는 배우인데 실제로 이제 거의 알려지지 않은 그런 배우이고 이 가브리엘 라벨이라는 배우는 호기심을 너무 연기를 잘하는 것 같아요. 기본적으로 스필버그는 10대 시절부터 영화를 찍었던 사람이니까 영화 예술에 대해서 얼마나 많은 호기심이 있었겠어요. 네네. 그랬을 때 이 라벨이 영화 촬영 현장에서 연기하는 것 같은 걸 보게 되면 정말 눈이 반짝반짝하거든요. 그런 강렬한 호기심으로 똘똘 뭉친 그런 어린 영화인으로서의 연기를 굉장히 훌륭하게 잘 해낸 것 같습니다.
미셸 윌리엄스의 연기도 진짜 이분의 연기야말로 진짜 말해보았냐만큼 모든 작품에서 최고 연기를 보여주는 것 같아요. 맞습니다. 사실 굉장히 미운 인물이잖아요. 네. 영화를 보고 나면 어떻게 생각하면. 근데 그 인물의 미움과 사랑스러움과 분방함 모두를 다 연기를 너무 잘하는 것 같아요. 그런가 하면 스필버그 감독님께서 파벨만스 세트장을 보고 네. 굉장히 놀라셨던 게 1958년 그 시절 실제 우리 집을 본 것 같아서 너무 이상했다라고 회고를 하셨다고 해요. Pictures that I had given him and visits he made to the actual location in Arizona. And there was a perfect recreation of my childhood house from Phoenix, Arizona. And I had to really control myself because it was kind of weird to see your house reconstructed. The paintings are all here. Look at that. So cool. 제 생각엔 스필버그 감독이 촬영을 잘 마치고 인자한 모습으로 숙소에 돌아오고 나서 혼자 많이 울었을 것 같아요. 벽을 치면서. 얼마나 슬프겠어요. 여러 가지 어떤 어린 시절의 고들이 그대로 재현되어 있는데 자기가 너 그토록 마음 아파했던 이들이 앞에서 재현하고도 있고 네, 침실 구조나 이런 것까지 다 똑같고 이러면 마음이 진짜 뭉클하지 않으셨을까? She could have played the Musikverein in Vienna. It's family art. It'll tear you in two. Oh, you love those people, huh? Your sisters, your mama, your papa. Except this. This I think you love a little more. No, I don't. Oh, run all you want, boy chick, but you know I ain't whistling Dixie here. You will make your movies, and you will do your art. And you remember how it hurt. So you know what I'm saying? Art will give you crowns in heaven and laurels on earth. But it'll tear your heart out and leave you lonely. 보리스 삼촌인데 네. 이 인물을 다룰 때는 허구가 거의 들어가지 않았다고 하더라고요. 네. 실제로 저 할아버지는 스필버그 가문에서 최초로 영화 일을 했던 사람이래요. 그래서 스필버그가 많이 영향을 받았던 인물입니다. Don't be scared. Your mom misses Phoenix too much. Tell them it's true. You miss one place and you're stuck someplace else. I miss Benny too much. So, we all miss him. This is a different kind of missing. You're always so mean to him! That's why you're getting divorced! It's because of you! Don't blame your mom. This wasn't her idea. It was mine. Don't say that. No, it wasn't. She just said it was because of Benny, so stop lying! Both of you stop lying! 영화에서 보면 엄마는 너무 자유분방하고 예술적이고 꿈을 찾아가는 사람이고요. 아버지는 가족을 챙기고 삶을 챙기는 사람이란 말이에요. 이 양자 사이에서의 어떤 것들을 부모로 형상화되어 있기도 하고 부모가 이제 마지막으로 헤어지기 직전에 막 동생들이 울고 불고 하면서 이렇게 논의하는 장면이 있는데 그 장면에서 우두커니 가만히 보고 있는 스필버그가 그 장면을 촬영하는 상상을 하고 있어요, 본인은. 그 장면을 자기는 너무 찍고 싶은 거죠. 어떻게 생각하면 이것은 약간 악마의 속삭임 같을 수도 있잖아요. 자기 집안이 완전히 파탄이 나는데 나는 그걸 촬영하는 상상을 하고 있어요. 이런 것들이 사실은 스필버그 마음속에서 일어나는 삶에 대한 것, 그다음에 예술에 관한 것, 이 두 가지가 충돌하는 얘기로 계속 나오고 있습니다. Mr. Fableman, this is your big moment. Ready to watch your Technicolor masterpiece? Lights, camera, action! 사실 영화 이야기만 놓고 보면 굉장히 비극적인 요소들이 많이 있는 가슴 아픈 이야기인데 또 보다 보면은 이게
그리고 막 새드 엔딩인가 슬픈 이야기인가 싶을 정도로 약간 좀 희망적인 분위기가 자아지는 것 같아요. 스토리로만 본다면 사실은 영화는 비극이에요. 근데 영화는 사실은 다 보고 나면 별로 슬프지 않고 오히려 낙관적인 것 같고 영화가 해피엔딩으로까지 보이거든요. 네. 왜 그럴까라는 건데 네. 이 영화에 등장하는 스필버그한테는 삶에서는 안 좋은 일만 생기는데 그 안 좋은 일만 있는 그 삶의 비극이 어떻게 보면 영화랑 같이 병행하면서 영화의 재료가 되기도 하고 또 그 예술이 또 삶을 다시 일으키기도 하는 그런 관계를 갖고 있다는 거죠. 근데 그게 그래도 너무 비극적으로 안 보이고 그렇죠. 약간 희망적으로 보이는 이유는 그거 같아요. 우리가 다 알잖아요. 스필버그 감독님이 얼마나 성공했는지. 그래서 뭐 그것도 나는 무시할 수 없다고 알고 생각해요. 보기 맞아, 때문에 맞아, 맞아. 그냥 마음 편히 보는 것 같아. 굳이 본인이 예. 자랑할 필요가 없죠. 네. 이 영화에서 어떤 시각적인 어떤 그 연출의 핵심 중에 하나는 항상 어둠이 있고 그 옆에 빛이 있는데 그 앞에 엄마가 앉아 있어요. 이런 장면이 영화에서 계속 반복됩니다. 초반에 하누카 명절에서 피아노 칠 때도 아빠가 카메라 불빛을 뒤에서 하고 있고 또 캠프에서도 이 자동차 불빛 앞에 있는다든지 이런 방식으로 나오죠. 초반에도 그런 대사 나오죠. 극장에서 영화 다 보고 돌아갈 때 The lights change how everything looks. It's hard to find our house.